ओम शांति। प्रभु प्रिय विश्व सेवाधारी आध्यात्मिक ज्ञान पिपासु श्रेष्ठ आत्मा मानंकु अंतरर शुभेच्छा शुभ अभिनंदन सुप्रभात सुस्वागतम। जुग अनुसारे वंश बा पीढ़ीर प्रचलन यह अनादि कालर विधि व्यवस्था अटे। जेपरि जुग चारि सेहिपरि वंश मध्य चारि, सूर्यवंश, चंद्रवंश, वैश्यवंश एवं शूद्रवंश। जदि जुग एवं वंशर विधि व्यवस्था रही तेबे एही सबु जुगरे बा वंशरे आत्मा मानंकु गति करिबाकु पड़िबो निश्चय निज निजर कर्म अनुसारे। अर्थात जेउ आत्मा जुगर आरंभ अर्थात सत्य जुगरे सूर्यवंशरे आसुछि सेही आत्मा ही तार स्थिति शक्ति एवं कर्मर फल अनुसारे पुनः जन्म नेई नेई चंद्रवंश वैश्यवंश एवं शूद्रवंशरे आसुछि निश्चय। अर्थात देवी देवतांकर जेतेबेले आत्मशक्ति ह्रास पाउछि सेमानंकर स्टेज धीरे धीरे कमिबाकु लागुछि, जाहाकु शास्त्र रे कुहा जाउछि कि देवता मानंकु राक्षस माने परास्त करिदेले, बा अन्य अर्थरे कहि परिबा देवात्मा माने राक्षस प्रवृत्तिर अधीन ही गले। एथिरु प्रमाणित हुए कि सही आत्मा गुण अनुसारे देवता हेउछि एवं परे मनुष्य जन्म रे आसुछि, जहा मध्य भागवतरे उल्लेख अछि नर देहे नारायण एवं नर देहे दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान। पुनश्च उल्लेख मध्य अछि ब्रह्मांकर नाभिरु विष्णु एवं विष्णुंकर नाभिरु ब्रह्मांकर उत्पत्ति। अर्थात आत्मा एक परंतु स्थान एवं काल अनुसारे पात्र केवल जहा बदलुछि। एठारे विचार करा जाई पारे कि ब्रह्मांक द्वारा जदि रचना हेउछि तेबे केउ दुनियार रचना हेउछि एवं केतेबेले हेउछि ए कथा मध्य आम मानंकु स्पष्ट हेबा उचित। टिके चिंता करंतु, स्वयं भगवान प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा स्थापना करुछंती तेबे निश्चय श्रेष्ठ दुनिया अर्थात सत्य जुगर स्थापना करिवे एवं एही कली जुगर ही सत्य जुगर स्थापना करिवे निश्चय। तेबे ब्रह्मा मध्य एई कली जुगर हेइथिबे तो तेणु तो ब्रह्मांकर पूजन नाही। वर्तमान सेही सत्य जुगी सूर्यवंश को जीवार श्रेष्ठ शिक्षा स्वयं परमात्मा साधारण वृद्ध शरीर रे दिव्य अवतरण करी प्रदान करुछंती, जहांकर नाम रखिछंती प्रजापिता ब्रह्मा। सेथिपाई परमात्मा शिव बाबा कहउछंती मधुर आत्मिक संतान माने शरीर निर्वाह अर्थे कर्म कर, किंतु अति कम रे 8 घंटा निराकार शिव पितांकु स्मरण करि चाल, सारा विश्व को शांतिर दान दियो, निज समान श्रेष्ठ हेबार सेवा कर, निमित्त होई हातरे कर्म कर एवं बुद्धि को शिव बाबांको पाखरे लगाई रख निरंतर। तेबे सूर्यवंशी कूलरे निश्चय आसीजिवो। जदि सूर्यवंशी कूलरे उच्च पद पाइबाकू चाहुछ
ତେବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଚାଲ। ଯେତେ ଯେତେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଇବ, ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ନିଜେ ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ, ରୂପ, ଦେଶ, କାଳରେ କିଭଳି ଭାବେ ଆସି ଅଭିନୟ କରୁଛି, ତାହାର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବା କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର। ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ ନ ହେଉ ଯାହାକି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ, ତାର ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବା ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦଣ୍ଡ ତ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପଦ ମଧ୍ୟ ହରାଇଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଏଠାରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଯଦି ମନ, ବଚନ ଏବଂ କର୍ମରେ କୌଣସି ଅଶୁଦ୍ଧତା ଆସିଲା ବା କୌଣସି ଭୁଲ ହେଲା, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମିଳିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି कि इस पाप की दुनिया से ले चलो और कहीं जहाँ सुख और चैन हो, परंतु पुनश्च ସେହି ଭୁଲ ସେହି ପାପ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସର୍ବଗୁଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରସ୍ପର ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟ ନୂତନ ଦୁନିଆ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆ ହେବ। ସଂସ୍କାର ତ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏବେଠାରୁ ସେହିଭଳି ସବୁ ସଂସ୍କାରକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ କାହାକୁ ବି ମନ, ବଚନ, କର୍ମରେ ଦୁଃଖ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତିମ ମତି ଅନୁସାରେ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତିର ଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣି ସର୍ବଦା ଅଚଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହୁଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା ସବୁଥିରେ ବିଜୟ ହିଁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଛି, ଏହିଭଳି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଦୃଢ଼ତାର ଶକ୍ତି ସାଥିରେ ଥିବ, ତେବେ ସଫଳତା ଗଳାର ହାର ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଶ୍ଚ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପିତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ
ନୂତନ ଦୁନିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।